जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी हे यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् हर्ष डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् हर्ष डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी टागोर शिला प्रभुपाद की नमाचार्य शिला हरिदास टागोर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की व्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मथुरा धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री राधा माधव की श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tado jayam mudiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 9, Text 8. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Sri Prahlada Uvacha Brahmadaya Suragana Munayoda Siddha Satvai Kadana Gadayo Vachasam Pravahai Naradidum Purugunair Aduna Bipipruhu Kim Tostumarhadi Same Harit Ugrajade. Sri Prahlada Uvacha Brahmadaya Suragana Munayoda Siddha Satvai Kadana Gadayo Vachasam Pravahai Naradidum Purugunair Aduna Bipipruhu Kim Tostumarhadi Same Harit Ugrajade. Sri Prahlada Uvacha Brahmadaya Suragana Munayoda Siddha Satvai Kadana Gadayo Vachasam Pravahai Naradidum Purugunair Aduna Bipipruhu Kim Tostu Margadi Same Harir Ugrajadehi. Translation. Prahlada Maharaja prayed, "How is it possible for me, who have been born in a family of asuras, to offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead? Even until now, all the demigods headed by Lord Brahma and all the saintly persons could not satisfy the Lord by streams of excellent words. Although such persons are very qualified, being in the mode of goodness, then what is to be said of me? I am not at all qualified." Purport. A Vaishnava who is fully qualified to serve the Lord still thinks himself extremely low while offering prayers to the Lord. For example, Krishnadasa Kaviraja Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, says, "Jagai madai haite muni se papishta, puri se rakita haite muni se lagishta." Chaitanya Charitamrita Adi Leela 5.205. Thus he considers himself unqualified, lower than the worms in the stool, and more sinful than Jagai and Madai. A pure Vaishnava actually thinks of himself in this way. Similarly, although Prahlad Maharaja was a pure, exalted Vaishnava, he thought himself most unqualified to offer prayers to the Supreme Lord. Mahajano yena kadasabandaha. Every pure Vaishnava should think like this. One should not be falsely proud of his Vaishnava qualifications. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore instructed us, "Trunadabi sunichena taroriva sagisnuna amani namanadena kirtaniya sadahari." One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly
unless one is meek and humble, to make progress in spiritual life is very difficult. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapadagat Swaminidhi Namini. Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadharini. Nama Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swaminidhi Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Devaдаrini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரகலாத் மகாராஜா நரசிம்மதேவரை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணுறார். அண்ட் இவர் என்ன சொல்கிறார்? அர்ஹதி சமே ஹரிர் உக்ரஜாதேஹே. தன்னை ரொம்ப தாழ்த்திக்கிறார். உக்ரஜாதேஹே, ஓ நரசிம்மதேவ், நான் பிறந்ததோ அசுர குடும்பத்தில், உக்ரஜாதேஹே, அசுர குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கேன் நான். கோஸ்தும் அர்ஹதி, நான் எப்படி உங்களை பிரார்த்தனையினால் திருப்திப்படுத்த முடியும்? ஏன்னா இங்கே பிரம்மா வந்து சொல்கிறார், நரசிம்மதேவ் இங்கே ஹிரண்யகசிபு வதம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அவருடைய கோபம் தணியவில்லை. பகவான் எந்த குணத்தை வெளியில் காமிச்சாலும் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். பகவான் அழகை வெளியில் காமிச்சாலும் அந்த அழகு எக்ஸ்ட்ரீம். பகவான் கிருஷ்ணா கருணையை வெளி காமிச்சாலும் அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம். அதனால தான் கருணா சாகரா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு பக்தர் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படி பாடுறார், கருணா சாகரா, உங்களோட கருணை கடல் அளவு போன்றது. ஸோ எந்த குவாலிட்டி கிருஷ்ண காமிச்சாலும் அது எக்ஸ்ட்ரீம் தான். ஸோ கருணை காமிச்சாலும் அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம். கிருஷ்ணா வந்து கோபம் காமிச்சாலும் அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம். அவர்தான் நரசிம்மதேவ். கிருஷ்ணா மன்னிக்கக்கூடிய ஸ்வபாவத்தை காமிச்சாலும் அதுலேயும் கிருஷ்ணா எக்ஸ்ட்ரீம். கிருஷ்ணா எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ்ட்ரீம். முன்னாடி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிருஷ்ணா மன்னிக்கக்கூடிய ஸ்வபாவம் எக்ஸ்ட்ரீம் வச்சுருக்காரம்மா. ஸோ கிருஷ்ணா மன்னிக்கக்கூடிய ஸ்வபாவம் காமிச்சாலும் அதுலேயும் கிருஷ்ணா எக்ஸ்ட்ரீம். ஏன்னா கிருஷ்ணாவுக்கு மன்னிக்கக்கூடிய ஸ்வபாவம் இல்லை அப்படின்னா நாம் யாருமே கோலோபுரம் போக முடியாது, வாய்ப்பே கிடையாது. நாம் எல்லாருமே பாவிகள் ஆக்சுவலி. அதனால தான் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து சர்ச்சில் வந்து சொல்லுவாங்க, பாவிகளே இங்கே வாருங்கள். நம்மளாரும் பாவிகள் ஆக்சுவலி. ஏன் பாவிகள்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த உபதேசத்தை நம்மளால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல பாருங்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்கார்? பிரபுபாதர் பொருள் சொல்லியிருக்கார், அமானீனா மானதேனா. திடீர்னு இப்போ படிக்கும்போது டக்குன்னு இந்த பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. அமானீனா மானதேனா பிரபுபாதர் இங்கே என்ன விளக்கம் கொடுக்குறார்? டிவைட் ஆஃப்
all sense of false prestige. A very important point. False prestige என்னது? பொய் அகங்காரம். பிரபுபாதர் அப்படி தான் மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்துருக்கார். அம்மா நீனா அப்படின்னா பொய் அகங்காரம் இல்லாமல். எல்லாத்துலேயுமே அர்த்தம் இருக்குது பாருங்க, உள்ளேயே ரகசியங்கள் இருக்குது பிரபுபாதருடைய பொருளுரைக்குள்ளேயே. அப்போ யார் ஒருத்தர் 24 hours சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிற பிரகாரம் 24 hours ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் பண்ண முடியும்? யார் ஒருத்தர் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறாரோ, அமானீனா, பொய் அகங்காரத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அவரால் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியாது. அதனால தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏன் இதை சொல்கிறார்? இல்லைன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு மரத்தை விட பொறுமையாக இருக்கணும், பொருளை விட அடக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுக்கலாமே. பொய் அகங்காரத்தில் இருந்துள்ளார். டிவைட் ஆஃப் ஆல் சென்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ். சைத்தன்ய மகாபிரபு உபதேசம் எல்லா விதமான பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலை. பட் இது வெரி டிஃபிகல்ட், வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். இந்த பொய் அகங்காரம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். நம்மளை திரும்ப திரும்ப பிடிச்சி இழுக்கும். ஏன்னா நம்ம கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாம் ஆத்மா தான் இந்த உடல்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு. கோடிக்கணக்கான ஜென்மமா அந்த பழக்கம் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் 6 விதமான அனர்த்தங்கள் நமக்குள்ள வர்றதுக்கே காரணம் ஆத்மா உடல்னு நினைக்கிறதுனால தான், இல்லைன்னா வராது. ஸோ கிருஷ்ணா மன்னிக்கக்கூடிய ஸ்வபாவம், அதுலேயும் எக்ஸ்பர்ட், எக்ஸ்ட்ரீம். ஏன்னா நாம் அடுக்கடுக்காக தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்போம். பொய் அகங்காரத்தினால நாம் மீண்டும் மீண்டும் கிருஷ்ணரை நிராகரித்துட்டு தன்னை பிரதானமாக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். மீண்டும் மீண்டும். முன்னாடி ரீடிங் செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பகவான் கிருஷ்ணா சத்யபாமா சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரிஜாத மலர் எனக்கு வேணும்னு கிருஷ்ணாட்ட சொல்கிறாங்க. அண்ட் கிருஷ்ணா தன்னுடைய மனைவி சத்யபாமா தேவி தன் மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சிருக்கார். ஸோ பதிலுக்கு நானும் அன்பு பரிமாற்றம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணா ஓகே நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொர்க்கலோகத்துக்கு போகிறார். அண்ட் கிருஷ்ணா போய் ஈசாவாசம் இதம் சர்வம், மொத்த ஜட உலகம், மொத்த ஆன்மீக உலகம் எல்லாத்துக்கும் ஓனர் கிருஷ்ணா. அப்போ கேவலம் ஒரு பாரிஜாத மலருக்கு கிருஷ்ண சொந்தமானவர் இல்லையா? கிருஷ்ண ஓனர் கிடையாதா? அதுதான் இந்த பொய் அகங்காரம். அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் பண்ண அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு, இதை பண்ணாமல் பொய் அகங்காரத்துலேருந்து விடுபடாமல் நம்மளால் 24 hours ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அமானீனா. ஸோ பிரபுபாதர் பொருளையில் போட்டிருக்காரு இந்த ஸ்லோகத்தில். கிருஷ்ணா போய் நந்தனகான கார்டனில் போய் இந்த பாரிஜாத மலர் எடுக்கிறார் தன்னுடைய மனைவி, பிரியமான மனைவி சத்யபாமா தேவிக்கு கொடுக்கறதுக்கு. இந்திரன் சண்டைக்கு வந்துடுறாராம். இந்திரன் என்ன நினைக்கிறார், இந்த பாரிஜாத மலர் தேவலோகவாசிகளாக எங்களுக்கு மட்டும்தான், பூமியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடையாது. இந்த பாரிஜாத மலர் எங்களுக்கு மட்டும்தான், தேவலோகவாசிகளாகிய எங்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை. இந்திரனுக்கே அந்த இது 33 கோடி தேவர்களுடைய ராஜா அவரே மறந்து போயிட்டார். எல்லாத்துக்கும் ஓனர் கிருஷ்ணங்கிறது மறந்து போயிட்டார். இது பேர் தான் பொய் அகங்காரம். பயங்கர ஸ்ட்ராங். அதனால தான் இதை நாம் ஞாபகம் வைத்துக்கொண்டு எப்பொழுதுமே நான் பாவி, நான் கிருஷ்ணரை மறந்தவன் அப்படின்னு நினைத்துக்கொண்டு பணிவர்க்கும். ஏன்னா பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார், thus he considers himself unqualified, lower than the worms in the stool. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி இப்படி சொல்றார். கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரித்தாமிரதத்தை எழுதியிருக்கார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய எல்லா லீலைகளையும் வர்ணித்து எழுதியிருக்கார். ரீசெண்டாக படித்தேன், கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி கோவிந்த லீலாமிருத்தான்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரம்மா. கோவிந்த லீலாமிருத்தான்னு ரொம்ப ஹை கிளாஸ் புக்,
அதுவும் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி தான் எழுதியிருக்கார். கோவிந்தாவுடைய ரொம்ப இன்டிமேட் அந்யோன்யமான லீலைகள், ஸ்ரீமதி ராதாராணி கோபியர்கள் கூட செய்த அந்யோன்யமான லீலைகளை வர்ணித்து கோவிந்த லீலாமிர்தான்னு எழுதியிருக்கார். அவ்வளோ பெரிய சாஸ்திரத்தை எழுதியவர். ஆனால் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி தன்னை எப்படி நினச்சிக்கிறார்? அவர் என்ன சொல்கிறார்? மலத்தில் நெளியக்கூடிய புழுவுக்கு மோசமானவன், அதை விட மோசமானவன் நான். அதனால் நான் ஜகாய் மதாயை விட ரொம்ப மோசமான பாவி அப்படி நினச்சிக்கிறாருமா கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி. இது எப்படி சும்மா ஆர்டிஃபிஷியல் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா? அந்த ரெக்கார்டில் எழுதுகிறார். பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தனை வைஷ்ணவர்களும் படிக்க போகிறாங்க பர்மனெண்ட்டாக. சாஸ்திரத்தில் எழுதிட்டார், நான் புழுவில் மலத்தில் நெழியக்கூடிய புழுவை விட மோசமானவன் நான். அதனால் ஜகாய் மாதாய் ஹைத்தே முனி ச பாபிஷ்டா, அவர்களை விட மோசமான பாவி நான். ஸோ ஏன் இது மாதிரி சொல்கிறாருன்னா, பக்தியில் உயர 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 ஒருத்தருக்கு பணிவு அதிகரிக்கும். இன்னொரு விதமாகவும் நம்மளுக்கு பணிவு அதிகரிக்கும். ஏன்னா இங்கே சைத்தன்ய மகாபுருஷர் சொன்ன மாதிரி அமானினா, நான் கிருஷ்ணா பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடணும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க பகவத்கீதையில். சைத்தன்ய மகாபிரபு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடணும்னு. ஆனால் நான் திரும்ப நான் பொய் அகங்காரத்தை பிடிச்சிக்கிறேன், நான் எவ்வளோ பெரிய பாவி அப்படின்னு நினைத்து நான் பணிவாகணும். என்னால் முடியலையே கிருஷ்ணா, இந்த பொய் அகங்காரத்திலேருந்து வெளியில் வர முடியலையே அப்படின்னு கிருஷ்ணாட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும், பணிவாங்க. ஸோ பணிவு கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுக்கும். எசோலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் சொன்னார், ஹியூமிலிட்டி அட்ராக்ட்ஸ் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுக்குமாம் பணிவு. அது ஆர்டிஃபிஷியல் பணிவு இல்லை, ஜென்யூன் பணிவு. ஜென்யூனா உண்மையாகவே நான் தன்னுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டால், அதாவது எப்படி இருக்கணும், சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது, நான் எப்படி இருக்கணும், பட் நான் இப்போ எப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிறது நினைத்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பணிவு வரும். சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது? நாம் நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான், ஆத்மங்கிற ஸ்தானத்தில் இருந்து நான் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். பட் நான் ரெண்டுமே செய்ய மாட்டேங்கிறேன். ஆத்மங்கிற ஸ்தானத்திலையும் இருக்க மாட்டேங்கிறேன், கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே மாட்டேங்கிறேன், ரெண்டுமே பண்ண மாட்டேங்கிறேன். அப்போ நான் கிருஷ்ணர் உபதேசத்தை கடைபிடிப்பதில்லை. இதை நினைச்சு நான் மோசமானவன் அப்படின்னு நினச்சிக்கணும். அதனால் கிருஷ்ணா, இந்த பாவியை நீங்கள் உங்களுக்கு கருணை குணம் ரொம்ப ஜாஸ்தி, உங்களுக்கு மன்னிக்கக்கூடிய சுபாவம் ரொம்ப ஜாஸ்தி, மன்னிக்கக்கூடிய சுபாவம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம். பட் நான் பாவி, இந்த பாவியையும் நீங்கள் மன்னிப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். அதுதான் பெஸ்ட் பிரார்த்தனை. ஸோ கட்டாயம் இங்கே பிரகலாத் மகாராஜா மிகச்சிறந்த பக்தர். ஏன்னா அவர் செஞ்சது சும்மா ஒரு லேசுப்பட்ட காரியம் கிடையாது. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னா நாம் பொய் அகங்காரத்தை விடாமல் கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைய முடியாது. ஷூர். இதை ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியா அது மாதிரி சொல்கிறார். சர்வதர்மான் பரித்தியாஜ்ய அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார். சர்வதர்மான் பரித்தியாஜ்னா என்ன அர்த்தம்னா உபாதி தியாஜ்யா அப்படின்னு சொல்கிறார். தியாஜ்யானை விடுறது, உபாதினா அடையாளங்கள், எல்லா விதமான அடையாளங்களை விடுவது தான் சர்வதர்மான் பரித்தியாஜ்யன்னு ராமானுஜாச்சாரியர் விளக்கம் கொடுக்குறார். ஸோ அப்போ தான் மாமேகம் சரணம் செய்ய முடியுமா, அப்போ தான் கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடைய முடியும். அதை பிரகலாத் மகாராஜா செஞ்சார். ஏன்னா அது நைஸ் பாயிண்ட். இப்போ பாருங்கள், இப்போ அவரை தூக்கி ஃபயரில் தூக்கி போட்டாங்க பிரகலாத் மகாராஜாவை, 5 வயது குழந்தைய. ஆனால்
அவர் நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான் அப்படிங்கிறதுல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருந்தார், நிலை பெற்றிருந்தார். ஆத்மவான், ஆத்மாங்கிற ஸ்தானத்தில் நிலை பெற்றிருந்ததுனால அவருக்கு ஃபயரில் தூக்கி அவருக்கு போடும்பொழுது கூட இது ஃபயரை நீ எரிச்சிடும் அப்படிங்கிற பயம் அவருக்கு இல்லை. அப்போ பொய் அகங்காரத்தை விட்டு வர்றவர். அதனால தான் ஃபயரில் தூக்கி போட்டாலும் அப்பையும் ஆத்மாங்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து அவர் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்ணார். அதனால தான் சர்வதர்மான் பரித்தியாஜ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். மாமேகம் சரணம் பிரஜா வரணும் அப்படின்னா சர்வதர்மான் பரித்தியாஜ விட்டாகணும். ஸோ கிருஷ்ணர் சொன்ன உபதேசம் இருக்குது, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன உபதேசம் இருக்குது. பொய் அகங்காரத்தை நாம் விட வேண்டும். அதான் குருமரர் எழுதுகிறார், மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு வழி ஆன்மீக உபதேசங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆன்மீக உபதேசங்களை நாம் புகட்ட மனம் தூய்மையடைகின்றதாமா. ஏன்னா இன்னொரு இடத்துல பிரபுபாத பொருள் எழுதுகிறார், இட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ பிரம்ம பாவனா தட் திஸ் ஹிருதய கிரந்தி கேன் பி கட் டு பீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் இதெல்லாம். நம்மளோட ஹிருதய கிரந்தின்னு என்னது, ஹிருதயத்தில் இந்த 6 விதமான அனர்த்தங்கள்ங்கிற இந்த முடிச்சு இதை பீஸாக கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி பிரம்ம பாவனா அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதம். அப்படி எழுதியிருக்கார் பொருள் உரையில். இது கபிலதேவ உபதேசத்தில் இதை எழுதுகிறார். பிரம்ம பாவனானது பிரம்மன் ஆத்மா, ஆத்மாங்கிற பாவனை அந்த மனப்பான்மைக்கு அதை அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால மட்டுமே ஹிருதய கிரந்தியை கட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர். தென் அவரால் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் கிருஷ்ணரை அப்பிரதிகதா செய்ய முடியும். எல்லா சூழ்நிலைகளையும் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். நம்மளால் எல்லா சூழ்நிலையும் ஏன் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியல? நம்ம தான் படிக்கிறோமே, கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டார், அனன்ய சேதா சதரம் யோமா ஸ்மரதி நித்யசக அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எப்பொழுதுமே நீ நினைத்து கொண்டே இருப்பவர் சுலபமாக என்னை அடைவார் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டார். அந்த உபதேசத்தை நம்ம படிக்கிறோம். பட் நம்மளால் 24 hours கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்ண முடியலையே. ஏன்னா இதுதான் நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மாவான். ஆத்மாங்கிற ஸ்தானத்துக்கு போனால் மட்டும்தான் எல்லா விதமான பயங்களும் போகும். பட் இதை நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா உடனே அடைஞ்சாச்சுன்னு இல்லை, கடுமையாக போராடிட்டுருக்கோம். பொய் அகங்காரத்திலிருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு திரும்ப 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 பிரம்ம பாவனை ஞாபகப்படுத்தணும். பிரபுபாதர் உபதேசம் பிரகாரம் பிரம்ம பாவனை, ஆத்மாங்கிற பாவனையை ஞாபகப்படுத்தணும். இதை நம்ம செய்ய மைண்டை தூய்மைப்படுத்துகிறோம். தென் மைண்ட் பயத்தை ஏற்படுத்தாது, மற்ற எதையுமே காமத்தை ஏற்படுத்தாது மனம். தென் அவரால் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். அதான் பிரகலாத் மகாராஜா லேஸ்பட்டவர் இல்லை, பார்க்குறதுக்கு குழந்தை. பட் அவர் பண்ணின காரியம் அற்புதமான காரியம். அவரை ஃபயரில் தூக்கி போடும்பொழுதும் பயம் இல்லை அவருக்கு. நார்மலாக நம்மளுக்கு ஃபயரில் தூக்கி போடும்பொழுது நம்மளுக்கு உடனே பயம் வரும்ல. ஒரு சிம்பிள் திங், கொரோனாவுக்கோசரம் நம்ம எவ்வளோ பயப்படுறோம் கொரோனாவுக்கோசரம். பட் பிரகலாத் மகாராஜாவை தூக்கி ஃபயரில் தூக்கி போட்டாங்க, டைரக்டாக ஃபயரில் தூக்கி போட்டாங்க. அவருக்கு பயம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு தெரியும் ஆத்மாவை தீயால் எரிக்க முடியாதுங்கிறது தெரியும். அந்த அளவுக்கு அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருந்தார், நிலை விட்டு இருந்தார். அதனால் அவருக்கு பயம் இல்லாமல் அந்த டைமில் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடிஞ்சது அவரால். பட் இந்திரனால் இதை செய்ய முடியல. மிக உயர்ந்த பதவியில் உட்காந்துருந்தார், 33 கோடி தேவர்களுக்கும் ராஜா. பட் இந்திரனால் செய்ய முடியல. பிரகலாத் மகாராஜாவால் செய்ய முடிஞ்சது. பிரகலாத் மகாராஜா பொய் அகங்காரத்தை விட்டுட்டு ப்ளஸ் கிருஷ்ணரோட ஸ்மரணத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார். கிருஷ்ணா போய் பாரிஜாத மலரை எடுக்கிறார். இந்திரனுடனே மற்ற தேவர்களெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு கிருஷ்ணா கூட சண்டைக்கு வந்துடுறாரு. எப்படி நீங்கள் பாரிஜாத மலர் எடுக்கலாம் என்ன கேட்காம? அது இந்த பாரிஜாத மலர் தேவலோகவாசிகளாக எங்களுக்கு மட்டும்தான், பூமியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடையாது. ஆட யார் கேட்குறாங்க? கிருஷ்ணன் பூமியை சார்ந்தவரா? சத்யபாமா தேவி பூமியை சார்ந்தவரா? கிடையாது. கோலோக விருந்தவனத்தை சார்ந்தவர். நமக்கோசரம் கிருஷ்ணர் கீழே லீலைகள் செய்கிறதுக்கு வந்திருக்கார். ஆனால் இந்திரன் கூட கிருஷ்ணர் எப்படி நினைக்கிறார்? பூமியை சார்ந்தவர்கள் கிடையாது. அப்படி ஒரு ஸ்லோகம்.
பூமியை சார்ந்தவர்களுக்கு பாரிஜாத மலர் கிடையாது, தேவலோகவாசிகளாக எங்களுக்கு மட்டும்தான். அப்போ நீங்கள் என்ன தேவலோகவாசிகள் நிரந்தரமாக தேவலோகவாசிகளா? அதுவும் கிடையாது. அதான் மயக்கம் சொல்கிறது. இந்திரன் என்ன தேவலோகவாசியாக நிரந்தரமாக இருக்க முடியுமா? முடியாது, அவர் இறந்து போகணும். அதான் தன்னை பொய்யங்காரம் தான், தன்னை தேவையில்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜட சூழ்நிலையில் அடையாளப்படுத்தி கொள்வதுக்கு பேர் தான் பொய்யங்காரம். ஒரு குறிப்பிட்ட ஜட சூழ்நிலை கூட தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்வது பொய்யங்காரம். இதுக்கு ஏன் இதுக்கு பேர் அனர்த்தானா, இது தேவையில்லாதது ஜீவாத்மா இது பண்ணுறது, தேவையில்லாமல் அதை செய்கிறது. ஸோ இதுதான் அவர் சொல்கிறார். இதோட சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மென்டல் க்ளவுட் ஆஃப் கண்டிஷனிங் அப்படி சொல்கிறார். மென்டல் க்ளவுடு அப்படி சொல்கிறார். க்ளவுடுன்னு எப்படி? க்ளவுடுன்னு அருமையான வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கார். மேகம், சூரியனை எப்படி மேகம் மறைக்கிறது நம்மளுடைய பார்வையிலேருந்து, இல்லையா? சூரியனை நாம் பார்க்கக்கூடிய பார்வையிலேருந்து மேகம் மறைக்கிறது. அதே மாதிரியே நம்மளை ஆத்மானு பார்க்க விடாமல் இந்த மைண்ட் என்ன பண்ணுது, மாயாவுடைய தூண்டுதல்னால மைண்டு க்ளவுடு ஏற்படுத்துறது. என்ன க்ளவுடு தான் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மற்றவர் மேலே வெறுப்பு, மற்றவர் மேலே கோபம், தென் காமம், பெண்களை பற்றி நினைக்கிறது, தென் பணத்தை சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறது, இது எல்லாமே மைண்ட் ஏற்படுத்தக்கூடிய க்ளவுடு ஒரு சொல்கிறார், மேகம். எப்படி மேகம் சூரியனை நம்முடைய பார்வையிலிருந்து மறைக்கின்றதோ அதே மாதிரியாக இந்த மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த க்ளவுடு அல்லது மனம் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த க்ளவுடு, இந்த மேகம், இது ஆத்மானு நம்மளை பார்க்க விடாமல் மூடிடுவோம். ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த லேயர்ஸ் எப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மென்டல் லேயர் எப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக 24 hours வந்துகிட்டே இருக்குமா? கவனிக்கலாம். அவனுக்கு 24 hours மைண்டு இந்த எண்ணங்களை கொடுத்துட்டே தான் இருக்குது. அதனால தான் நம்மளால் இந்த பொய் அகங்காரத்தை நம்ம திரும்ப அணைச்சிக்கிறோம். அந்த மைண்ட் ஏற்படுத்துறது 24 hours இந்த அடுக்குகளை. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அது உண்மைன்னு நினச்சிட்டு உடனே செயல்படுத்துகிறோம். அந்த க்ளவுட் அது உண்மை இல்லை, ஆனால் அது உண்மை மாதிரி நம்ப வைக்கும். மாயா தான் வேலை. ஸோ இந்திரனே மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு கிருஷ்ணன் கூட சண்டைக்கு வந்துடுற, போர் செய்ய வந்துடுறாரு. எப்படி நீங்கள் பாரிஜாத மலரை எடுத்தீங்க எங்களை கேட்காம? சொர்க்கலோகம் வாசிக்கலாக எங்களுக்கு தான் உரிமை. ஆனால் பகவத்கீதா கிருஷ்ணா நிர்மமோன்னு சொல்லிட்டார், எதுவும் எனதல்லன்னு சொல்லியாச்சு. இந்திரனுக்கு இது தெரியாதா? தெரியும், பட் மறந்தாச்சு. அதுதான் க்ளவுடு, மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய க்ளவுடு மூடிடும். இந்திரன் அந்த இதில் கோபத்தில் கிருஷ்ணா கூட சண்டைக்கு வந்துடுறார், போர். தென் கிருஷ்ணா பார்க்குறாரு, ஓ உனக்கு இவ்வளோ மாயாவா, சரி எனக்கு இது கிருஷ்ணருடைய கருணைன்னு சொல்கிறது. நம்ம கருணையோடு நம்மளுடைய மயக்கத்தை கிருஷ்ணா கிள்ளி எடுக்கிறார். அண்ட் கிருஷ்ணா சண்டை போடுறார். கிருஷ்ணா எதற்கு சண்டை போடுறாரு? ஆக்சுவலி கிருஷ்ணாவே எல்லாம் விட்டு கொடுப்பவர், விட்டு கொடுக்கக்கூடிய சுபாவம் உடையவர். கிருஷ்ணாவுக்கு அந்த சுபாவம் ஜாஸ்தி, விட்டு கொடுக்கக்கூடிய சுபாவம் ஜாஸ்தியாகும். இதுக்கு பேர் தான் லிபரல்னு அது அர்த்தம். லிபரல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா விட்டு கொடுக்கக்கூடிய சுபாவம். பட் இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா விட்டு கொடுக்க மாட்டோம், அவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம், இல்லையா? அது சின்ன ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டாச்சுன்னா நம்மளுக்கு புரியும், நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். நாம் அதனால தான் நம்ம போய் அகங்காரத்தில் இருக்கோம்னு சொல்லி. கிருஷ்ணா அப்படி கிடையாது, கிருஷ்ணா விட்டு கொடுத்துருவார். ஆனால் கிருஷ்ணா ஏன் சண்டை போடுறாருன்னா, இவர் தேவையில்லாமல் 33 கோடி தேவர்களுடைய ராஜாவாகிய இந்திரன் தேவையில்லாமல் இவர் பொய் அகங்காரத்தை பிடிச்சிட்டு இந்த பாரிஜாத மலர் எனக்கு சொந்தமானதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காரே. ஸோ இது இவருக்கு நல்லதல்ல, இது இவருடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு நல்லதல்லன்னு சொல்லி கிருஷ்ணா கருணையோடு அவர் கூட சண்டை போடுறாரு. ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா எது செய்தாலும் ரொம்ப கருணையோடு எது செய்கிறார், சண்டை போடுறார். இந்திரன் கூட சண்டையை போட்டு அவர் தோற்கடித்து பாரிஜாத மலர் எடுத்துகிட்டு வர்றார். தன்னை தோற்றதுக்கு அப்புறம்தான் இந்திரனுக்கு புரியுறது, உடனே பண்ணிடுறார். பயங்கர பவர்ஃபுல். இந்த மென்டல் க்ளவுட் வெரி ஸ்ட்ராங். எல்லாருமே அதில் மாட்டியிருக்கோம், அத்தனை பேருமே.
ரொம்ப ரேர், அத்தி பூத்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் தான் இதை தாண்டி வெளியில் வர்றாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மாயாவுடைய செயல்பாடு எப்படின்னா நமக்கு புரியாமல் இந்த க்ளவுட் ஒர்க் ஆகுமாமா. கூடுமான வரைக்கும் நமக்கு தெரியாமையே தான் இந்த க்ளவுட் ஒர்க் ஆகுமாமா. அண்ட் சச்சினந்தன் மகாராஜ் எப்படி சொல்கிறாருன்னா, யாராவது ஒருத்தர் இதை பார்த்துட்டாருன்னா, க்ளவுட் எப்படி என்னை மறைக்கிறதுன்னு இவங்க பார்த்துட்டாருன்னா அவர் ஏதாவது பண்ணலாம், அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்கிறார். அதான் பிரம்ம பாவனா, பிரம்ம பாவனை, ஆத்ம பாவனைக்குள்ளே போக 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 தான் இந்த க்ளவுடை தாண்டி வெளியில் வர முடியும். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா இந்த மாதிரியா அவர் நீங்கள் இதே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கிருஷ்ணா இந்திரனை தோற்கடிக்கிறார். இந்திரன் அதுக்கப்புறம் பணிந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறார் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணா, நான் உங்களை மறந்துட்டேனே கிருஷ்ணா, ஒரு பாரிஜாத மலர் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கூட நான் கருமியாயிட்டேன், இவ்வளோ கருமியாயிட்டேன். எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க மொத்த சாஸ்திரமும். ஆனால் நான் ஒரு பாரிஜாத மலர் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் கருமியாயிட்டேனே, என்னை மன்னிச்சிருங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு. இதுதான் அந்த பொய் அவதாரம் சொல்கிறது. இதுதான் அமானீனாமானதேனான்னு இது அர்த்தம். அமானீனான இது அர்த்தம். எல்லா விதமான பொய் அவதாரத்துலேருந்து விடுபட்டு அப்போ தான் அவரோட ஜபம் ஹரே கிருஷ்ணா எப்பொழுதும் சொல்ல முடியுமா. ப்ரோப்பர் எழுதுகிறார் பாருங்க. அன்லஸ் ஒன் இஸ் மீக் அண்ட் ஹம்பிள் டு மேக் ப்ராக்ரஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ப்ரோப்பர் எழுதியிருக்காருங்க. ஒருத்தர் அடக்கமாக பணிவாக இல்லைன்னா ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவது ரொம்ப கடினம்னு சொல்லிட்டார். அப்போ அடக்கம் பணிவு எப்போ வரும்? நமக்கு நாம் ஆத்மான்னு உணர்ந்தால் மட்டும்தான் அடக்கம் பணிவு வரும், இல்லைன்னா வராது. நாம் எத்தனை ஜபம் செஞ்சாலும் நாம் இந்த உலகம் சார்ந்த பல அடையாளங்களை நான் அணைத்து கொள்ளும் பொழுது அடக்கம் பணிவு வராது. ஒன்லி நான் ஆத்மான்னு நினச்சா மட்டும்தான் எனக்கு அடக்கம் பணிவு. ஆத்மா நான் நினைக்கும் பொழுது நான் இந்த உலகத்தில் மேனேஜர் கிடையாது, நான் நல்ல ஒரு மூத்த பக்தர் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இது எல்லாமே எனக்கு கிடையாது, எதுவுமே எனக்கு கிடையாது. நான் பக்குவமான பக்தர் அப்படிங்கிற அடையாளம் எனக்கு கிடையாது. எல்லாம் சாஸ்திரத்தையும் உணர்ந்த பக்தர் அப்படிங்கிற அடையாளம் எனக்கு கிடையாது. இதனால தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு சொல்வார், ரொம்ப அழகாக சொல்வார். நாகம் விப்ரோ நச்ச நரபதிர் நாபி வைஷ்யோ ந சூத்ரோ நாகம் வர்ணி நச்ச கிரகபதிர் நோ வனஸ்தோ எதிர்வா புரோத்யன் நிகில பரமானந்த பூர்ணாமிருதாப்தேர் கோபி பர்த்து பதகமலையோர் தாசுதாசானுதாசா. நான் பிராமணன் கிடையாது, நான் சத்திரியன் கிடையாது, நான் வைஷ்யன் கிடையாது, நான் சூத்ரன் கிடையாது, நான் பிரம்மச்சாரி கிடையாது, நான் கிரகஸ்தன் கிடையாது, நான் வானச்சாரி கிடையாது, நான் சன்னியாசி கிடையாது. நான் யார்? பரமானந்த பூர்ணாமிருதாப்தேர், பரமானந்தத்தை அதாவது தெய்வீக ஆனந்தத்தை பூர்ணமாக அனுபவிக்கக்கூடிய கோபியர்களுடைய கணவனாகிய கிருஷ்ணா, அவர்களுடைய சேவகனோட சேவகனோட சேவகன். எவ்வளோ அடைமொழி கொடுத்துருக்காரு பாருங்க கிருஷ்ணன் சைத்தன்ய மகாபிரபு. டைரெக்டாக கிருஷ்ணன் சொல்ல மாட்டேங்கிறார், எவ்வளோ அடைமொழி பாருங்க, அடுக்கடுக்காக சொல்லிட்டு வர்றார் அடைமொழிகள். ஏன் இந்த மாதிரி 8ஐயும் கிடையாது சொல்கிறார்? 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள், இந்த 8 அடையாளமும் நான் எனக்கு கிடையாதுன்னு சொல்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஏன் அப்படின்னா நாம் இதை பிடிச்சு கொள்வோம். இதுதான் மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய க்ளவுடு. நமக்கே தெரியாமல் அதை பிடிச்சிப்போம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த க்ளவுடுடைய செயல்பாடு பார்த்திங்கன்னா நமக்கே தெரியாமல் தான் செயல்படும். அப்படி தான் செயல்படுவோம். அது ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் சச்சினந்தன் மகாராஜ். ஒரு தடவை அவர் ஜெர்மனியில் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக ப்ரோக்ராம்ஸ் அவருக்கு ஃபுல்லாக ப்ரோக்ராம்ஸ், கண்டினியூஸ் கிளாஸஸ். ஸோ ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாரோம்மா. சரி கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலான்னு சொல்லி அவர் ஜெர்மனியில் ஓஷன் இருக்கு, கடல் இருக்காமா. அங்கே அந்த கடலில் போய் குளித்தா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தூண்டை கட்டிட்டு அவர் கடலுக்கு போயிடுறார் குளிக்கிறதுக்கு. அந்த கடலில் எப்படின்னா ஜெர்மனி கடலில் அங்கே சிக்னல்ஸ் இருக்குமாம்மா. அங்கே ரெட் சிக்னல் க்ரீன் சிக்னல்லாம் கொடுப்பாங்களாம்மா அங்கே கவர்மெண்ட்டு. ரெட் சிக்னல்னால் அங்கே அலைகள் ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்குது, உள்ளே போக வேண்டாம் அர்த்தமாம்மா. க்ரீன் சிக்னல்லாம் போய் குளிக்கலாம், அதை பார்த்து தான் இறங்கணும். ஆனால் சச்சினந்தன் மகாராஜ் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக கிளாஸ், ஏகப்பட்ட கிளாஸ், அதனால் ரொம்ப சோர்ந்து போய்
ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா மகாராணிக்கு. அவர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப சோர்ந்து போய் இதை டக்குன்னு எதையுமே சிக்னல் எதையுமே பார்க்காம குளிக்க போயிட்டார். ஆனால் அது அவருக்கு தெரியல, ரெட் சிக்னல் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாருங்கள், அவரோட ரியலைசேஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். அவர் வந்து ஸ்விம்மிங் நல்லா பண்ணுவாராம்மா. ஸோ கடலில் ஸ்விம்மிங் பண்ணுறாரு, ஸ்விம்மிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அலை தூக்கி தூக்கி போட்டு அவர் கடல்லே வாமிட் பண்ணுறாராம்மா, வாமிட்டிங். அவர் வந்து ஆக்சுவலி அலை வந்து அவர் தூக்கி தூக்கி உள்ளே இழுத்துட்டு போகுதாம்மா. அவர் என்ன நினச்சாராம்மா, நல்லா ஸ்விம்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கேனே நான், இப்போ வந்து இந்த டைமில் யாராவது எனக்கு போட்டியாக இருந்தினாங்கன்னா நான் தான் வேர்ல்டுலேயே ஹை கிளாஸ் ஸ்விம்மிங்காக இருப்பேனே அப்படின்னு நினச்சாராம்மா மனசில். அவ்வளோ பணிவாக சொல்கிறார் அவர். பெஸ்ட்டு ஸ்விம்மராக நான் இருப்பேன் இந்த வேர்ல்டுலேயே, இப்போ யாராவது எனக்கு காம்படிஷன் வந்தான் அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப அருமையாக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு நினச்சாராம்மா. பட் ஆக்சுவலி அவர் ஸ்விம்மிங்கே பண்ணலையாம்மா. அது என்ன ஆயிருக்காமா, அலை தூக்கி தூக்கி போட்டு உள்ளே எடுத்துகிட்டு போதாம்மா, ஒரு டேஞ்சரஸ் ஆமாம். அண்ட் அப்பயும் அவருக்கு புரியல. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த அலையை அடி தூக்கி தூக்கி போட்டு அவர் வந்து வாமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சாராம்மா. அவரால் ஸ்விம்மிங் பண்ண முடியலையாம்மா, வாமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சாராம்மா. தூரத்துலேருந்து பார்க்குறார், கடற்கரை வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்காம்மா, நடுவில் இருக்காராம்மா. அவர் எப்படி இருக்கும், ஓஷனுடைய நடுவில் இருக்கணும், நடுவில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, சுற்றி வர வாட்டர், அண்ட் கடற்கரை எங்கேயோ இருக்குது, அந்த அலை பெருசு பெருசாக தூக்கி போடுது, அண்ட் வாமிட் பண்ணுறார். அவரால் ஸ்விம்மிங் பண்ண முடியல, எப்படி இருக்கும். அப்போ தான் அவருக்கு புரியுறதாம்மா, ஆடா நான் இவ்வளோ நேரம் நான் நல்லா ஸ்விம்மிங் பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேனே, பட் ஆக்சுவலி நான் ஸ்விம்மிங்கே பண்ணலை, அது வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல் வேவ்ஸ், அந்த பலமான அலைகள் என்னை இழுத்துட்டு வந்திருக்கு, அதுதான் அதை நான் ஸ்விம்மிங்னு தப்பாக நினச்சிட்டேன் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாராம்மா. அதுக்கப்புறம் ஏதோ சொல்கிறார், கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால எப்படியோ நான் வெளியில் வந்தேன் அப்படி சொல்கிறார். அப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இதிலிருந்து அவருக்கு ஒரு ரியலைசேஷன். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எப்படி எனக்கு தெரியாமலேயே நான் உள்ளே போயிட்டேன், ரொம்ப தூரம் போய் எப்போ எனக்கு தெரிய வந்தது, வாமிட் பண்ணி அவருக்கு ஸ்ட்ரென்த்து இல்லாத சமயத்தில் தான் அவருக்கு புரிகிறது, ஓ இந்த அலை எவ்வளோ மோசமானது அப்படின்னு புரிகிறது. தெரியாமலே உள்ளே போயிட்டாராம். அதே மாதிரி அவர் சொல்கிறார், அதே மாதிரி தான் மாயாவும் அந்த க்ளவுடு, மென்டல் க்ளவுடு, மனம் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த க்ளவுடு நமக்கே தெரியாமல் அதை வந்து மூடிடுமாமா. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படி தான் செயல்படுமாம், கூடுமான வரைக்கும் அப்படி தான் செயல்படுமாமா. நம்ம அப்படியே நான் நல்லா தான் இருக்கேன், நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிட்டே இருப்போமாம்மா. எல்லாருக்கும் இது பொருந்தும். ஸோ அப்போ நான் நல்லா தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த போயிட்டே இருப்போம்மா. எப்போ தெரியும்னா, அந்த மாயா வந்து இந்த க்ளவுடை வந்து நம்மளுக்கு இது பண்ணுறது இல்லையா, அந்த க்ளவுடை நம்ம செயல்படுத்திகிட்டே இருப்போம் இல்லையா. மாயா அந்த மேகத்தை ஏற்படுத்துறது, அதாவது மேகம்னா என்னது, இந்த மாதிரி 6 விதமான இந்த அனர்த்தங்கள் சம்மந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் அதை ஏற்படுத்திகிட்டே இருக்குது. நான் அதை செயல்படுத்திகிட்டே இருக்கேன். செயல்படுத்த எனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் வந்துகிட்டே இருக்குமாமா. மனஸ்தாபானான்னு அர்த்தம்னா, தாபானா எரிகிறதாம்மா. மனசுனா மனம், நான் மனஸ்தாபம்னா வேறு எதுக்கோ பயன்படுத்துகிறோம். பட் ஆக்சுவலி சமஸ்கிருதத்தில் என்னென்னா தாப்பானா எரிகிறதாம். இந்த மனம் இந்த 6 அனர்த்தங்களை வச்சுட்டு எரியுமாம்மா. அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படும் பொழுது தான் நம்மளுக்கு புரியுமாம்மா மெதுவாக, ஓ இது எல்லாமே இது மனம் ஏற்படுத்தக்கூடிய க்ளவுடு, அதை பிடிச்சிட்டு தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட டேமேஜ் ஆகிருக்குமாம். ஸோ அதனால தான் அமானீனான்னு சொல்லியிருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. அமானீனா பண்ணாமல் ஒருத்தரால், ஏன்னா கீர்த்தனிக்கு சதாகரி சொல்லிட்டார். கீர்த்தனிக்கு சதாகரி 24 hours ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனம் செய்கிறதுக்கு தகுதிகள் வந்து இந்த 3. ஆனால் அதில் முக்கியமானது அமானீனா. நாம் வந்து பொய் அகங்காரத்தை விட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நாம் பணிவாயிடுவோம். அப்போ என்ன ஆகுறது, திருநாதாபி சுனிசேனம் வந்துடும். பொய் அகங்காரத்தை விட்டாலே பணிவு வந்துடுதோ, திருநாதாபி சுனிசேனம் வந்துடும். தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக தரோரிவ சகிஷ்ணம் வந்துடும். ஏன் அப்படின்னா, நம்மளால் இப்போ
பொறுத்து கொள்ள முடியல. ஏன் அப்படின்னா எகெயின் பொய் அகங்காரத்தினால தான் பொறுத்து கொள்ள முடியல. ஸோ பொய் அகங்காரத்தை, மூணாவது இருக்கக்கூடிய பொய் அகங்காரத்தை விட்டுட்டோன்னா பொறுத்து கொள்ள முடியும். தென் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் அப்போ தரோரிவ சகிச்சுனா வந்துடுது அவருக்கு. தென் கீர்த்தனை எத்ததாக பண்ண முடியும், 24 hours ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனம் செய்ய முடியும். ஸோ இதனால் பிரபுபாதர் சொல்லிக் கொடுத்த பிரகாரம் பிரம்ம பாவனா, இந்த ஆத்ம பாவனை அப்படின்னு சொல்கிறார். இதனால தான் ஹிருதய கிரந்தியை கட் பண்ண முடியுமா, மைண்டை இப்படி தான் தூய்மைப்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறார். அதனால தான் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், பணிவு இல்லாமல் ஆன்மீக முன்னேற்றமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்போ நாம் ஒருத்தருக்கு, ஒரு நபருக்கு கர்வம் வருதுன்னா எப்படி கர்வம் வருதுன்னா, தேவையில்லாமல் ஜட ரீதியான ஒரு ஸ்தானம், அதை நாம் அணைத்து கொள்ளும் பொழுது தான் நம்மளுக்கு கர்வம் வருது. நான் இப்படிப்பட்டவன், நான் இப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி அதை அணைத்து கொள்ளும் பொழுது தான். இதுதான் ஆக்சுவலி ஜெகத் சாட்சி பிரபு சொல்லுவார் அப்படின்னா, சித்தோகம் அப்படின்னு சொல்லுவார். சித்தோகம்னா நான் குற்றமற்றவன் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கிறோம். நானும் நினைக்கிறேன், நீங்களும் நினைக்கிறேன், எல்லாரும் நினைக்கிறோம். அதுதான் பொய் அகங்காரம். பட் நான் ஆக்சுவலி குற்றம் செய்தவன். நான் குற்றம் செய்தவன். என்ன குற்றம் நான் செஞ்சுருக்கேன்? ஆத்மவான், ஆத்மங்கிற ஸ்தானத்தில் நான் இல்லை. ஆத்மங்கிற ஸ்தானத்தில் இருந்து ஆத்மான்னு உணர்ந்து நான் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும் இல்லையா? அதான் நான் குற்றமற்ற நிலை. பட் நான் குற்றம் உள்ளவன், குற்றம் செய்தவன், குற்றம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன். ஸோ குற்ற உணர்வு அப்படின்னா அது வினைத்தொகைன்னு சொல்லலாம். வினைத்தொகை, குற்றம் செய்யக்கூடிய உணர்வு, குற்றம் செய்த உணர்வு, குற்றம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற உணர்வு குற்ற உணர்வுன்னு அதுதான் வினைத்தொகை. இது நாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், குற்றம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஏன் குற்றம் என்ன பண்ணுறோம்? உணர்வில் உடல்ங்கிற அடையாளத்தை திரும்ப 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 பிடிச்சிட்டே இருக்கோம். அப்போ நான் குற்றம் உள்ளவன். அப்போ நான் குற்றமற்றவன் கிடையாது. பட் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைப்போம்? குற்றமற்றவன் தான் நினைப்போம். அப்போ அது குற்றமற்றவன் நினைக்கும் பொழுது தேவையில்லாமல் என்ன வரும்? நம்மளுக்கு நாம் பணிவு போயிடுமாம். சரி, நான் குற்றம் உள்ளவன், ஏகப்பட்ட தப்பு பண்ணிட்டேன், ஆத்மவான், ஆத்மாங்கிற நிலையில் நான் இல்லை, ஆத்மாங்கிற நிலையில் இல்லை, அதனால் கிருஷ்ணா என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு பணிவாக பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்மளோட குற்றத்தை நம்ம பார்த்தால் பணிவு வந்துடும். நம்மளுடைய குற்றத்தை பார்த்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பணிவு வரும். பட் நம்மளுடைய குற்றத்தை நம்ம பார்க்கலை அப்படின்னா, நான் குற்றமற்றவன் நினைத்தால் என்னாகும்? பணிவு வராது. பணிவு வரலை. என்ன பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார்? ஆன்மீக முன்னேற்றமே கிடைக்காதான். ஸோ கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவாகிய நாம் எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான். திரிபேர் குணமயர் பாவைர் ஏவி சர்வமிதம் ஜெகத், ஏவி சர்வமிதம் ஜெகத், மொத்த ஜகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜீவாத்மாக்களும் இப்படி தான். இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்குதலில் அலைகள், முக்குணங்கிற அலைகள் தூக்கி தூக்கி போட்டே இருக்கு. அலை, வெரி நைஸ் பாயிண்ட். அலைகள்ங்கிறது ரொம்ப கரெக்ட் பாயிண்ட். ஆக்சுவலி அலைகள் எப்படின்னா, அலைகள் சில ப்ரோப்பா ரொம்ப அழகாக எழுதுறாருத. அலைகள் மேலே போகும், ரொம்ப உயரத்துக்கு கொண்டு போகும். அதே அலை அடுத்த செகண்டு கீழே கொண்டு போகும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஜட உலக இருப்பு அப்படி தான். நம்ம அலை மாதிரி தான். நம்ம சில நேரங்களில் நம்ம ரொம்ப உயர ஸ்தானத்தில் இருப்போம், நிறைய புகழ் வாய்ந்தவராகவும், பெரிய ஒரு நிறைய படித்தவராகவும், நிறைய பெரிய ஒரு இதில் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் அலை இப்படி கொண்டு போகும். பட் இது எல்லாமே உலகம் சார்ந்தது. நான் அலையில் தான் உட்காந்துட்ருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த செகண்ட் அலை சிறந்து கீழே இருக்கும். இதை பிரபுபாதர் எழுதுறாரு. ஹாப்பினஸ், டிஸ்ட்ரெஸ், புகழ், இகழ்ச்சி, இது எல்லாமே அலை மாதிரி தான் சொல்கிறார். வருமே போகுமா? கிருஷ்ணரையே ஆக்சுவலி இகழ்ந்தாங்க. கிருஷ்ணரையே இந்த பூமியில் லீலைகள் செய்யும்பொழுது இகழ்ந்தாங்க. செமந்த கம்பெனி எழுதும்பொழுது செமந்த கம்பெனியை கிருஷ்ணர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி துவாரகாவாதிகள் கிருஷ்ணரை இகழ்ந்தாங்களாம். எவ்வளவு பவர்ஃபுல் பாருங்க இந்த முக்குணங்கள். துவாரகாவாதிகள், கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள்
கிருஷ்ணர் மேலே பிரியமுடையவர்கள். ஆனால் அவர்களே செமந்த கமணியை வந்து கிருஷ்ணர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு, அவருக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு, அவர் தான் எங்கேயோ நாட்டிலிருந்து திருடிட்டு எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் மேலே பழி போட்டாங்க துவாரகாவாசிகள். அவ்வளோ பவர்ஃபுல் பாருங்க. தென் கிருஷ்ணா வந்து சண்டையை போடுறார், ஜாம்பவான் கூட சண்டையை போட்டு, அவருக்கு தெரியும் எங்கே இருக்குங்கிறது தெரியும். தென் ஜாம்பவான் கூட சண்டையை போட்டு தென் ஃபைனலி அந்த செமந்த கமணியை கொண்டு வந்து, எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் தானே என் மேலே பழி சொன்னீங்க. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பழியை போக்குறதுக்கோசரம் இல்லை, ஆக்சுவலி நீங்கள் எல்லாரும் கிருஷ்ணர், நாம் எல்லாருமே கிருஷ்ணரை பழி சொல்கிறதுனால ஆக்சுவலி நமக்கு கெடுதல் ஏற்படுத்திக்கிறோம். கிருஷ்ணர் ஜீவாத்மாவுக்கு கெடுதல் ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கோசரம் சண்டையை போட்டு செமந்த கமணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. நான் எடுக்கலைங்க, எனக்கு வேண்டாம். இன்னும் லக்ஷ்மி தேவி என்னோட மார்பில் இருக்காங்க, எனக்கு எதுக்கு செமந்த கமணி, புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் பூமியில் நான் இருக்கேன்னா உங்களை சார்ந்தவர் அல்ல நான் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் புரிய வைக்கிறார். நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா, கிருஷ்ணன் பூமியில் வந்து லீலைகள் செய்யும்பொழுது கிருஷ்ணரும் நம்மளை சார்ந்தவர் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம். பட் கிருஷ்ணா புரிய வைக்கிறார், உங்களை சார்ந்தவர் அல்ல நான் பகவான், உங்களுக்கோசரம் கீழே இறங்கி வர்றேன். அவ்வளவு மோசமான உலகம் ஜட உலகம். கிருஷ்ணரையே நம்ம வந்து குறை சொல்லுவோம், ஏன்னா நான் அவ்வளவு குற்றமற்றவன் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிப்போம். தென் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரூரரே வந்து அவ்வளோ பெரிய பக்தர். செமந்த கமணி வந்ததுக்கப்புறம் அக்ரூர் எடுத்து ஓடிடுறார். அக்ரூரர் சிறந்த பக்தர். செமந்த கமணியை தூக்கிட்டு அவர் வந்து காசியில் போய் உட்காந்துக்கிறார். தென் கிருஷ்ணா எகைன், அக்ரூர் ஏன் இது செய்கிறார், ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த செமந்த கமணி எங்கே இருக்கோ அங்கே ஏகப்பட்ட கோல்டு கிடைக்குமாமா, ஏகப்பட்ட பவுண்ட்ஸ் கோல்டு கிடைக்குமாமா. அக்ரூரரே வந்து ஏகப்பட்ட பவுண்ட்ஸ் கோல்டு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அதில் ஆசைப்பட்டு செமந்த கமணி தூக்கிட்டு ஓடிட்டு வரோமா நாட்டிலேருந்து, யாருக்கும் தெரியாமல் காசியில் போய் ஒழிஞ்சிட்டாரோம். நம்ம படிக்கிறோம் அந்த கிருஷ்ணா புக்கில். ஏன் தூய பக்தருக்கு கோல்டு மேலே அவருக்கு ஆசை கிடையாது இல்லையா? ஆனால் அவ்வளோ தூய பக்தராகிய அக்ரூருக்கு கூட கொஞ்ச நேரம் எதற்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த ஹிருதய கிரந்தி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நாமெல்லாம் விடுபட்டவர்னு நினைக்க வேண்டாம். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா அந்த மாதிரி பக்தர், அவரை தூக்கி எல்லா இடத்துலையும் தூக்கி போடுறாங்க, மலையிலும் தூக்கி கீழே போடுறாங்க. அவர் பயம் இல்லையா, கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலே அழுதுருக்கார். அதனால தான் இங்கே பிரம்மா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான பாயிண்ட். பிரம்மா 33 கோடி தேவர்களுடைய ராஜா யார், இந்திரன், அவருக்கு மேலே பிரம்மா உட்காந்துருக்கார். ஆனால் அப்படிப்பட்ட பிரம்மா மரியாதையோடு முழு மரியாதை பிரகலாதருக்கு கொடுக்குறார். பிரம்மா வந்து, ஓ பிரகலாதர் சின்ன குழந்தை தானே, உனக்கு என்ன தெரியும், அப்படி பார்க்கலையாம்மா. பிரகலாதருடைய ஆன்மீக பக்குவத்தை பிரம்மாவால் உணர முடிஞ்சுது. நரசிம்மதேவருக்கு முன்னாடி கோபமாக இருக்காராம்மா, பயங்கர கோபத்தோடு இருக்கார், எக்ஸ்ட்ரீம் கோபம். பகவான் கோபப்பட்டார்னா எப்படி இருக்கும், பகவான் கோபம் காமிச்சாருன்னா 14 லோகங்களும் நடுங்கும். நம்மளுடைய கோபம் ஓகே, நம்மளுடைய கோபம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு, ஆனால் நம்ம கட்டுவிட்ட ஜீவாத்மா, நம்ம ஒன்றும் நடக்காது, ஒன்றும் ஆகாது. நம்மளுடைய கோபம் நம்மளை தான் அழிக்கும். ஆனால் பகவான் கோபப்பட்டாருன்னா 14 லோகங்களும் ஷேக்காக நடுக்கிறோம், ஏன்னா அவர் பகவான். ஸோ நரசிம்மதேவர் கோபத்தில் இருக்கார். என்னுடைய பக்தராகிய பிரகலாதரை இப்படி வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டார் இந்த ஹிரண்யகசிபு வதம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கோபத்தில் இருக்கார் தனியில். தென் பிரம்மா பார்க்குறார், பகவானுடைய கோபத்தை யார் தணிக்க வைக்கிறது? பிரம்மா முன்னாடி போய் பிரார்த்தனை பண்ணுறதுக்கு பயப்படுறார். பிரம்மா எல்லாருக்கும் ஹெட்டு இல்லையா, அவர் பயப்படுறார். இதுக்கு முன்னாடி அவர் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார் பிரம்மா. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பிரம்மா இங்கே பிரார்த்தனை பண்ணுறதுக்கு போக மாட்டேங்கிறார். சிவபெருமான் அவர் போக மாட்டேங்கிறார். அதான் இங்கே சொல்கிறார். இந்திரன் போக மாட்டேங்கிறார். ஆக்சுவலி சொல்லப்பட்டிருக்கு, இசோலினஸ் பக்தி புருஷோத்தம சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். விநாயகர் போகிறார் அம்மா, விநாயகர் வந்து தன்னுடைய மூஞ்சூர் வாகனத்து மேலே உட்காந்துட்டு நரசிம்மதேவருக்கு முன்னாடி போகிறாராம்மா. நரசிம்மதேவருடைய இந்த நாஸ்ட்ரல்ஸ்னு மூக்குடைய துவாரம், அது குகையினுடைய துவாரமாக இருந்ததாம்மா. அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ரூபம். இந்த மூக்குனுடைய துவாரத்திலேருந்து புஷ்ஷுன்னு காற்று வருதாம்மா. அந்த காற்று எப்படி இருந்ததாம்மா, புயல் அடிக்கிற மாதிரி இருந்ததாம்மா.
அந்த காற்று முன்னாடி விநாயகர் வந்து மூஞ்சூர் மேலே உட்காந்துட்டு அப்படி முன்னாடி போகிறாரோ நரசிம்மதேவருக்கு முன்னாடி, அவருடைய இந்த நாசி துவாரத்துலேருந்து வரக்கூடிய காற்று புயல் மாதிரி அடித்து அவர் தூக்கி வெளியில் தள்ளிடுதாம். விநாயகர் வந்து மூஞ்சூர்லேருந்து கவுந்து கீழே விடுறாராம்மா. தேவர்களெல்லாம் பார்த்து அப்படியே இதாகிறாங்க, வளவளத்து போகிறாங்க. இதை வந்து இது பக்தி புருஷோத்தம் மாதிரி ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். லக்ஷ்மி தேவி போக மாட்டேங்கிறாங்க. பிரம்மா சொல்கிறார், ஒவ்வொருத்தராக அனுப்புகிறார் பிரம்மா. பிரம்மா தான் போக மாட்டேங்கிறார், அவருக்கு போய் தான் போக மாட்டேங்கிறார். ஏன்னா பகவான் சரி என்ன பண்ணுறாரு, நீங்கள் போங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து சரி பண்ணணுமே. பகவானோட கோபத்தை தணிக்கிறது அவர் ஹெட்டு, ஆனால் அவராலும் முடியல. தென் லக்ஷ்மி தேவியை பார்த்து, உங்களோட கணவர் தானே, நீங்கள் போங்க ஏதாவது சமாதானப்படுத்துங்க. லக்ஷ்மி தேவி சொல்கிறாங்க, கரெக்டு தான், என்னோட கணவர் தான், பட் நான் இந்த ரூபத்தை பார்த்தது இல்லையே, எனக்கு பயமாக இருக்குது. அது ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா, தேவர்கள் பயப்படுறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் கூட அந்யோன்யம் இல்லை. பகவான் கூட அந்யோன்யம் இல்லைன்னா பயம் வரும். பாட்டு பிரகலாத் மகாராஜா 5 வயது குழந்தை அப்படி சாதாரணமாக நிற்கிறார் ஓரமாக. பெரிய தேவர்கள் அவங்களுக்கு முன்னாடி பிரகலாதர் யார், ஜஸ்ட்டு உக்ரஜாதேகே, அசுர குடும்பத்தில் பிறந்த நான், ஒரு குழந்தை நான், அப்படி ஓரமாக நிற்கிறார். ஆனால் பிரம்மா அவருக்கு மதிப்பு கொடுக்குறார் பாருங்க. அவருடைய பக்தியை பிரம்மாவால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். பக்தியை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா நாம் உயர்ந்திருந்தால் தான் புரியும். இன்னொருத்தரோட பக்தியை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. பக்தி விசித்திரமாக செயல்படக்கூடியது. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய பக்தியை பிரம்மாவால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அண்ட் பிரம்மா பணியோடு சொல்கிறார், மரியாதையோடு சொல்கிறார். பிரம்மா இன்ஃபேக்ட் அமானீனா, பிரம்மாவுக்கு அந்த பொய் அகங்காரத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் சொல்கிறார், ஓ பிரகலாத் நீ தான் போகணும். இப்போ நீ 5 வயது குழந்தை, உனக்கு என்ன தெரியும்? நான் பிரம்மா, நான் பகவான், நான் வந்து என்னுடைய பிரார்த்தனையினால் நான் சாந்தப்படுத்துகின்றேன் அப்படி நினைக்கலையே நம்ம பிரம்மா பிரகலாதா உன்னால தான் முடியும். ஏன்னா நீ எவ்வளோ பெரிய பக்தர், உனக்கோசரம் பகவானே ஒரு ஸ்பெஷல் ரூபம் எடுத்துகிட்டு வந்தவர். உன்னுடைய ஸ்மரணம் அவ்வளவு தீவிர ஸ்மரணம், பகவானை ஒரு வித்தியாசமான ரூபத்தை எடுக்கிற அளவுக்கு நீ பண்ணியிருக்க. அந்த அளவுக்கு நீ பெயர் போனவர், அந்த அளவுக்கு சிறந்த பக்திமான் நீ. அந்த ஏற்றம் கொடுக்குறாரு பாருங்க, கரெக்டாக ரெகக்னைஸ் பண்ணுறார். பிரம்மா வந்து பிரகலாத் மகாராஜோடைய பக்தியை அங்கீகரிக்கின்றார். குழந்தைன்னு நிராகரிக்கல அவர். அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அங்கீகரித்து நீ போய் பிரார்த்தனை பண்ணு, அப்போ தான் நரசிம்மதேவர் திருப்தி அடைவார். ஏன்னா உனக்கோசரம் தானே அவர் தோன்றினார், நீ அதை பண்ணு. அப்போ இதுலேருந்து நிறைய பாயிண்ட் இருக்குது, நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதில். இந்திரன் 33 கோடி தேவர்களுடைய ராஜா தான், பட் அவர் பகவானுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு பயப்படுறார். ஏன்னா எப்பொழுது பயம் வரும்னா, நமக்கு ஒரு நபர் கூட அந்யோன்யம் இல்லைன்னா பயம் வரும். இதெல்லாம் கொள்கை. இந்த கொள்கை ஒர்க் ஆகும், எங்கே போனாலும் ஒர்க் ஆகும் இந்த கொள்கை. நாம் ஒருத்தர் கூட அந்யோன்யம் இருந்ததுன்னா பயம் வராது, அன்பு வரும். நம்மளுக்கு ஒரு நபர் கூட நம்மளுக்கு அந்யோன்யம் இல்லைன்னா உடனே பக்கத்தில் போய் பேசுகிறதுக்கு பயப்படுவோம் இல்லையா? பார்த்துருக்கீங்களா? பக்கத்தில் போய் பேசுகிறதுக்கு பயப்படுவோம், மரியாதை தள்ளி நிற்போம். பகவான் விஷ்ணுகிட்ட அப்படி தான் எல்லோரும் செய்கிறாங்க. பகவான் விஷ்ணுகிட்ட எல்லோரும் தள்ளி நின்று, ஏன்னா அவர் வந்து பகவான், அவர் நம்மளை தண்டிச்சிருவார் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுனால மெஜாரிட்டி மக்கள் எப்படி பண்ணுவாங்க, பகவான் விஷ்ணுவுக்கு முன்னாடி தள்ளி நிற்பாங்க. பயம் மரியாதையோடு தள்ளி நிற்பாங்க, பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க, பயத்தோட பிரார்த்தனை. அதை ஒரு மாதாஜி எங்கிட்ட சொன்னாங்க, பயபக்தி தேவையில்லை அப்படி சொல்கிறாங்க. அவங்க சொன்னாங்க பயபக்தி தேவையில்லையாமா. பக்தின்னு சொன்னாலே என்னது, அன்பு தான். அவருக்கு பயமும் அன்பும் ஆப்போசிட். பயபக்தி தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு மாதாஜி. ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட். ஸோ ஏன் பகவான் கூட அந்யோன்யம் இல்லாததுனால நரசிம்மதேவர் இந்திரன் முன்னாடி போகிறதுக்கு பயப்படுறார். ஈவன் லக்ஷ்மி தேவியை முன்னாடி போகிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. ஏன்? லக்ஷ்மி தேவி கிருஷ்ணாவுடைய
அந்த அழகான ரூபம் அது அவங்களுக்கு அவ்வளோ பரிச்சயம் இல்லை. அவங்களுக்கு விஷ்ணுவுடைய ரூபம் நாராயணா அந்த ரூபத்தில் தான் பரிச்சயம். ஸோ லக்ஷ்மி தேவி போகிறதுக்கு பயப்படுறாங்க, பிரம்மா போகிறதுக்கு பயப்படுறார். அப்போ என்னென்னா கொள்கை என்ன, எப்போ பயப்படுவோம்? 2 காரணத்தில் சொல்லலாம் பயம். ஒன்று பொய் அகங்காரம் இருந்தாலும் பயம் வரும். ஏன்னா பயம் த்விதியா அபினிவேஷதுஸ்யாத், உடல்கிற கண்ணோட்டத்தில் இருந்தால் பயம் வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கரபாஜன முனிவர் சொல்றார் பாகவதத்தில். அது ஒரு காரணம். அப்போ இந்திரன் இவர்கள் எல்லாருமே பிரம்மாண்டமான தேவர்களாக இருந்தாலும் கூட இந்த உடல் கண்ணோட்டம் போகாததுனால அவங்களுக்கு பயம் வருது. இது ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம், நம்மளுக்கு அந்யோன்யம் இல்லைன்னா பயம் வரும். அப்போ பகவான் கூட நம்மளுடைய பகவான் தானே இவர் என்ன ரூபம் எடுத்தாலும் என்ன எனக்கு நம்மளுடைய பகவான் அப்படிங்கிற அந்த அந்யோன்யம் இல்லாததுனால ஏதோ வேற்று நபர் மாதிரி நினச்சிட்டு இவர் கூட பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க, தள்ளி நிற்கிறாங்க இல்லையா? அதுதான் நாங்கள் பார்க்குறோம். பட் பிரகலாத் மகாராஜா அப்படியே சொல்கிறார். பிரகலாத் மகாராஜா என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸ்லோகமே இப்படி வருது, எனக்கு பயம் இல்லை பகவான், நீங்கள் இந்த கோரமான ரூபம் எடுத்தாலும் நீங்கள் என்னுடைய பகவான் தான். நீங்கள் தற்சமயம் ஒரு கோரமான ரூபம் எடுத்துருக்கீங்க, பட் என்னுடைய பகவான் தான் நீங்கள். எனக்கு அந்த ஆழ் நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ என்னுடைய பகவான் கூட எனக்கு எதுக்கு பயம்? அந்யோன்யம். அதனால் எனக்கு பயம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் பிரகலாத் மகாராஜா. ஸ்லோகம் இப்படி வருது. இதெல்லாம் அப்போ இல்லைன்னு என்ன தெரியுதுன்னா, ஆன்மீக அச்சீவ்மெண்ட், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு வேணால் எப்போ வேணால் வருங்கிறது தெரிய வருது. 5 வயது குழந்தைக்கு கூட வரலாம். என்னது ஜீவாத்மா. பட் 33 கோடி தேவர்களுடைய ராஜா இந்திரனுக்கு அந்த அந்யோன்யம் வரலை, அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றம் இல்லை. பட் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு வருது. பிரகலாத் மகாராஜா சொல்கிறார், ஸ்லோகம் இப்படியே வருது, எனக்கு பயம் இல்லை, உங்களோட கௌரவமான ரூபக்கிட்ட எனக்கு பயம் இல்லை. நரசிம்மதேவ், நீங்கள் என்னுடைய பகவான், நீங்கள் என்ன ரூபம் எடுத்தாலும் எனக்கு பயம் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு உங்கள் கூட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, அந்யோன்யம் இருக்குது. அண்டு ஆல்சோ அவர் சொல்கிறார், உங்களோட மாயாவை கொண்டு தான் எனக்கு பயம் கொடுக்குறார். இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏன் மாயாவை கண்டு எனக்கு பயம்? ஏன்னா மாயா கூட எனக்கு பரிச்சயம் கிடையாது, மாயா எப்படி செயல்படுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் என்னுடைய பகவான், நான் உங்களை நம்பலாம், உங்களே நான் நம்பியிருப்பேன். ஏன்னா நீங்கள் எப்பொழுதுமே எனக்கு கெடுதல் செய்ய மாட்டீங்க. என்னுடைய பகவான் நீங்கள், எனக்கு உங்கள் கூட அந்யோன்யம் இருக்குது, உங்களுக்கு என் கூட அந்யோன்யம் இருக்குது. ஸோ ஆல்வேஸ் நீங்கள் எனக்கு எப்பொழுதும் நல்லது தான் செய்வீர்கள், அதனால் எனக்கு பயம் கிடையாது. பட் உங்களோட மாயா என்ன செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. காலவாரி விட்டுருவாங்க. க்ளவுடு, இந்த மென்டல் க்ளவுடை ஏற்படுத்தி அவங்க காலவாரி விட்டுருவாங்க, எனக்கு டேமேஜ் பண்ணுவாங்க. பட் எப்படி அவங்க பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது. அதனால் உங்களோட மாயாவை கண்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பயம்னு சொல்கிறார் பிரகலாத் மகாராஜா. ஸோ பியூட்டிஃபுல் டீச்சிங்ஸ். பிரகலாத் மகாராஜா, உங்களோட மாயாவை கண்டு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா நாம் எப்படி மாயாவை கண்டு பயம் இல்லைன்னு சொல்லலாம்? ஏன்னா மாயா பகுரூப ரூபித்தம், எந்த ரூபம் எடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாதாம்மா. அவங்களுடைய க்ளவுடு இந்த மென்டல் க்ளவுடு இப்படி தான் மென்டல் க்ளவுடு வரும்னு சொல்ல முடியாதாம்மா. புதுசாக வந்துட்டே இருக்கும். வெரி ட்ரிக்கி. ஸோ அதனால் பிரகலாத் மகாராஜா சொல்கிறார், உங்களோட மாயா கூட எனக்கு பரிச்சயம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு நபருக்கு, ஒரு புது நபர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் கூட நம்ம பரிச்சயம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பேசுகிறது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் பேசுவோம்ல. நம்ம உலகத்தில் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஜாக்கிரதையாக தான் பேசுவோம், வார்த்தை விடுறது எல்லாமே ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் பேசுவோம். ஏன்னா இவர் பரிச்சயம் இல்லாதவர், இவர் என்ன பண்ணுவார்னு எனக்கு தெரியாது, அப்படி தானே. ஸோ அந்த மாதிரியே பிரகலாத் மகாராஜா சொல்கிறார், உங்களோட மாயா எனக்கு பரிச்சயம் இல்லை, அவங்க எப்படி நடந்து கொள்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, அதனால் எனக்கு பயம் உங்கள் மாயாவை கிட்ட. பட் எனக்கு உங்களை கிட்ட எனக்கு பயம் கிடையாது. உங்களோட ரூபம் எப்படி இருக்குது? கோர பற்கள், கண்கள் சிவந்து இருக்குது, மூக்குலேருந்து புஷ் புஷ் புஷ்ன்னு புயல் மாதிரி அடிக்குது, அவருடைய தலைமுடி பிடரி மேல் உலகங்களை அலைக்கழிக்கிறது, கீழ் பாதாள லோகத்துக்கு போகிறது அவருடைய பாதம், அவருடைய நகங்கள் கூர்மையான நகம், அண்ட் ஹிரண்ய கசிபுவனுடைய இன்டஸ்டைன் அதை கிழிச்சு தன்னுடைய கழுத்தில் போட்டுருக்கார், குடலை எடுத்து கழுத்தில் போட்டுருக்கார். அவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக இருக்கார், வாயை திறந்துட்டு. எப்படி இருக்கும் இந்த ரூபத்தை பார்த்தா? ஆனால் 5 வயது குழந்தை சாதாரணமாக பயந்து போயிடும்ல இந்த ரூபத்தை கண்டா. ஆனால் 5 வயது குழந்தை ஆச்சரியமாக பேசுகிறார் பிரகலாத் மகாராஜா. பயம் இல்லை எனக்கு,
அவன் பிரகலாத் மகாராஜாவை பார்த்த உடனே நரசிம்மதேவருடைய கோபம் அப்படியே புஷ்ஷுன்னு கீழே இறங்கிருச்சாமா. எப்படி ஃபயரில் தண்ணி விடுற மாதிரியா தன்னுடைய பிரியமான பக்தரை பார்த்த உடனே அவரோட கோபம் அப்படியே கீழே இறங்கிருச்சாம். பிரபுபாதர் ஒரு லெக்சர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார், பிரகலாத பத்ரம் தே. நரசிம்மதேவ் தன்னுடைய தாமரை கைகளை எடுத்து பிரகலாதோட தலையில் கை வைக்கிறாராம்மா. தலையில் கை வைத்து, பிரகலாதா உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும். பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் இதை ஒரு லெக்சரில். நாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்தால் கிருஷ்ணர் நம்ம தலையில் எடுத்து கை வைக்கிறார் கொடுத்துறார். எப்படி பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய தலையில் நரசிம்மதேவர் கை வைத்து ஆசீர்வாதம் செய்கிறாரோ அதே மாதிரி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஒழுங்காக ஜபம் செய்தால் கிருஷ்ணர் நம்ம தலையில் கை வைத்து ஆசீர்வாதம் செய்கிறதுக்கு சமானம். ரெண்டுமே ஒன்று கொடுத்துட்டார். ஸோ இதில் ஏகப்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இதோட நான் முடிச்சிடுறேன். அண்ட் பிரகலாத் மகாராஜா இங்கே பிரார்த்தனை அனுப்புறதுக்கு பிரார்த்தனை செய்ய சொல்லி பிரம்மா அனுப்புகிறார். அண்ட் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு கர்வம் இல்லை பாருங்க. அப்படின்னு சொல்லார், நான் உக்ர ஜாதேக, நான் அசுர குடும்பத்தில் பிறந்தவன், நான் எப்படி உங்களை பிரார்த்தனை பண்ண முடியும் கிருஷ்ணா? உங்களை எப்படி நான் திருப்திப்படுத்த முடியும் பிரார்த்தனையினால? பிரம்மாதய சுரகணா சத்வை கதான கதையோ வச்சசாம் பிரவாகை நாராதிதும். ஸோ பிரம்மாதயக, பிரம்மா சுரகணா தேவர்கள், பிரம்மா இவர்களால் கூட இவங்க எப்படிப்பட்டவர்கள்? சத்வை கதான சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இவர்கள். ஆனால் இவர்களாலேயே நரசிம்மதேவ், இந்த பிரம்மா சிவபெருமானாலேயே சத்வகுணத்தில் நிரம்பி இருப்பவர்கள் இவர்களாலேயே உங்களை வச்சசாம் பிரவாகை, ஒரு அருமையான வார்த்தைகள்னால உங்களை பிரார்த்தனை செய்து திருப்திப்படுத்த முடியல. நானோ ஒரு அசுர குடும்பத்தில் பிறந்தவர், நான் எப்படி உங்களை திருப்திப்படுத்த முடியும்? இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறார். இதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரார்த்தனை. இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறார் பிரகலாத் மகாராஜா. அவர் உடனே நான் பிரார்த்தனை பண்ணி என்னை அனுப்பிச்சிட்டிங்க, என்னை தேர்ந்தெடுக்கீங்க பிரகலாத் நரசிம்மதேவரை சாந்தப்படுத்துவதற்கு, நான் பாருங்கள் இப்போ பிரார்த்தனை பாடி நான் சாந்தப்படுத்துகிறேன் அப்படி நினைக்கலையாமா. அது பொய் அகங்காரம். அந்த இடத்துல அவர் என்ன நினைக்கார்? நான் ஒன்றுமே இல்லை. இதான் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவர் பிரகலாத் மகாராஜா அப்படிங்கிறதுக்கு தெரிய வருது. ஸோ இங்கே எக்ஸாக்டாக கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்கிற மாதிரி தான், நான் யார்? நான் ஒரு மலத்தில் நெழியக்கூடிய புழுவுக்கும் மோசமானவன் நான், அப்படி சொல்கிறார். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் நான் ஒன் சைடு என்ன பிரபுபாதர் சொன்ன பிரகாரம் இந்த பிரம்ம பாவனை, ஆத்ம பாவனை, இதை நாம் திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். ஞாபகப்படுத்தும் பொழுது மைண்டை நம்ம தூய்மைப்படுத்துகிறோம். திரும்பவும் மைண்டில் டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும், திரும்பவும் தூய்மைப்படுத்தணும். டெய்லி எஃபர்ட் இது, டெய்லி டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ எப்படி இந்த டெம்பிள் இருக்குது, இந்த டெம்பிளில் டெய்லி டஸ்ட் உருவாகுது இல்லை? பிரபுபாதர் இடத்துல அழகாக சொல்கிறார், ஜட உலகம் அப்படின்னா அழுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். இன்டர்னலாகவும் சரி வெளிப்புற ரீதியாகவும் சரி அழுக்கு. வைகுண்ட லோகத்தில் டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ இந்த நம்ம டெம்பிள் ஹால் டெய்லி நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா டெய்லி டஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஹிருதயத்திலையும் டெய்லி டஸ்ட் உருவாகும். நம்ம மேட்டர் கூட டீல் பண்ணும்போது டெய்லி டஸ்ட் உருவாகும். ஸோ டெய்லி நம்ம டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணணும். எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது? ஆத்ம பாவனை. அப்படி தான் சொல்கிறார் பிரபுபாதர். ஆத்மாங்கிற இந்த பாவனை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நம்மளுக்கு அகங்காரம் போயிடும், நம்மளுக்கு கர்வம் போயிடும், நம்மளுக்கு பொறாமை போயிடும், தென் நம்மளுக்கு காமம் போயிடும். தென் அந்த மாதிரிய சுத்தமான மனதில் தஸ்மாத் ஏகேன மனசா பகவான் சாத்வதாம்பதி, தென் நிலைத்த மனதோடு நாம் கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்ய முடியும். பிரகலாத் மகாராஜா செஞ்ச மாதிரியா. தென் பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய பிரார்த்தனை 5 வயது குழந்தை செய்த பிரார்த்தனைன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வேதவியாசர் அதை ஒதுக்கலை. 5 வயது குழந்தை அவர் செய்ய முடியாத காரியத்தை செஞ்சிட்டார். அவருடைய பிரார்த்தனை பர்மனெண்ட்டாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. அண்ட் எல்லா பெரிய பெரிய ரிஷிகளும் பிரகலாத் மகாராஜோட பிரார்த்தனையை பாராயணம் செய்கிறாங்க, திரும்ப திரும்ப படிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ அற்புதமான பிரார்த்தனை. தென் ஆக்சுவலி பிரம்மாவால் திருப்திப்படுத்த முடியல, சிவபெருமானால் திருப்திப்படுத்த முடியல, ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜனால் நரசிம்மதேவரை திருப்திப்படுத்த முடிஞ்சது. தன்னுடைய பணிவினால், தன்னுடைய அன்புனால், தன்னுடைய பக்தியினால் திருப்திப்படுத்த முடிஞ்சுது. நரசிம்மதேவ் தன்னுடைய ரூபத்தை விட்டுட்டு நார்மல் ரூபத்துக்கு வர்றார் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் நாம் பகவானை பக்தியினால் திருப்திப்படுத்த முடியும். ஆனால்
நிலையான பக்தி நம்ம செய்யணும்னா அதுக்கு தடையாக இருப்பது இந்த பொய் அகங்காரம், அதை விட வேண்டும். அதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கார். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பத்தித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. தனியாகிட்டு போ. ஞாபகப்படுத்தணும், சொல்லணும், திரும்ப திரும்ப சொல்ல ஞாபகப்படுத்தணும். சரி, அதான் நான் சொன்னேன், இங்கே ட்ரஸ்ட்டு டெய்லி ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ வெரி சிம்பிள். இந்த டெம்பிள் ஹால் வந்து ஒரு மாதம் க்ளீன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மாதம் க்ளீன் பண்ணலன்னா டஸ்ட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அரை மணி நேரம் க்ளீன் பண்ணுறது பத்தாது. என்ன பிறகு அரை மணி நேரம் க்ளீன் பண்ண, அதுக்கு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் செலவழிக்கணும் அந்த டஸ்ட்டு வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய உணர்வில் நான் உடலுங்கிற இந்த டஸ்ட்டு கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக படிஞ்சு கிடக்குது. அப்போ அதை க்ளீன் பண்ணணுமே. அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சும்மா அரை மணி நேரம் க்ளீனிங்லாம் பத்தாது. டெய்லி என்ன சொல்கிறார் பார்த்து பிரம்ம பாவனா சொல்கிறார். ஆத்மான்னு நினைச்சோம்னா கொஞ்சம் டஸ்ட்டு வெளியில் போகுது, பட் டஸ்ட்டு படிஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி. அது எவ்ரிடே இது ஞாபகப்படுத்து டஸ்ட்டு வெளியில் தள்ளிகிட்டே இருக்கும். தென் திரும்பவும் டஸ்ட்டு சேமாகும். அதுக்கு பேர் தான் கட்டுன ஜீவாத்மா. விடக்கூடாது. ஏன்னா நீங்கள் 5.8 எடுத்து பாருங்கள். பகவத்கீதை வச்சுருக்கீங்களா? எடுங்க. 5.8 எடுங்க. 5.8 எடுத்திங்கன்னா அதில் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்க. இங்கே இருக்கு பாருங்க. என்ன பாருங்க. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம், always knows within himself that he actually does nothing at all. எப்படி எழுதியிருக்காரு பாருங்க. கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் இதை. Because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. He யாரு? நாம் இதிலிருந்து வேறுபட்டவர். He is aloof from them. Only senses are engaged. புலன்கள் வந்து புலன் இன்ப பொருட்கள், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட கான்டாக்ட் ஆகுது. பட் நான் இல்லை, நான் இதுலேருந்து வேறுபட்டவங்கிறது ஹி ஆல்வேஸ் நோஸ்ன்னு சொல்கிறார். அப்படிப்பட்டவர் டிவைன் கான்ஷியஸ்னஸில் இருக்கார்னு சொல்கிறார். தெய்வீக உணர்வில் இருக்கின்றார் அவர் தான். ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்வேஸ் நோஸ்ன்னு சொல்லிட்டார். இங்கேயும் திரும்பி ஆல்வேஸ் நோஸ் 2 தடவை சொல்கிறார் பாருங்க. அப்போ அந்த அளவுக்கு நாம் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் எவ்ரிடே. பட் நம்ம எவ்ரிடே நம்ம சாப்பிட்றது, தூங்குறது, பேசுகிறது, இது எல்லாமே நம்ம எப்படி செய்கிறோன்னா இந்த மாதிரி நான் செய்கிறதில்ல. நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி பண்ணுறோம். ஆனால் கிருஷ்ணன் எங்கன்னு சொல்லித்தராரு, டிவைன் கான்ஷியஸ்னஸில் இருப்பவர் வந்து நான் செய்யலை, இது புலன்கள் செய்யுது, புலன் இன்ப பொருட்கள் கூட டீல் பண்ணுது, நான் செய்யலை அப்படிங்கிறது அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்குறாரு. அந்த அலர்ட்னஸ் உண்டு அவருக்கு. பட் அந்த அலர்ட்னஸ் கொண்டு வரணும். திரும்ப ஞாபகப்படுத்த அந்த அலர்ட்னஸ் கொண்டு வரும். தென் நீங்கள் விலகி நிற்க முடியும். டஸ்ட்டு க்ளீன் ஆகுது வெளியில். அப்போ அந்த மென்டல் க்ளவுடு வராது. மென்டல் க்ளவுடு வரல அப்படின்னா நம்மளால் கிளியராக வந்து என்னுடைய கோல் என்னங்கிறது 24 ஹவர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். கோல் என்ன, நான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது 24 ஹவர்ஸ் நம்மளால் பண்ண முடியும். பட் அதுக்கு அந்த அலர்ட்னஸ் இருக்கணும், அந்த க்ளவுடு போகணும். ஸோ அந்த டஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு அக்யூமுலேட் ஆன டஸ்ட்டு வந்து அவ்வளவு சாதாரண டஸ்ட்டு கிடையாது. கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக ஆத்மா உடலுங்கிறது நினச்சிட்டு இருக்கு. அதை எவ்ரிடே நம்ம க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும். இதுதான் ஆக்சுவல் க்ளீனிங். இதான் சேத்தோ தர்ப்பணமாகறதுன்னு இதுதான் அர்த்தம். ஆக்சுவலி ஏன் சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி சேத்தான்னு சொல்கிறார், உணர்வை தூய்மைப்படுத்தணும் ஏன்னு சொல்கிறார். ஏன்னா உணர்வில் இப்போ என்ன அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு,
உணர்வில் நான் உடல்ங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. அது எடுக்கிறது தான் க்ளீனிங். பிரபுபாதர் வளர்த்து சொல்கிறார், பக்தி மீன்ஸ், நம்ம பக்தினா என்னென்னு சொல்லுவோம், பக்தினா சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பக்தி மீன்ஸ் டு கிளியர் அவே ஆல் டெசிக்னேஷன் சொல்கிறார். இன்னொரு லெக்சர் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா? பிரபுபாதர் சொல்கிறார், டு கிளியர் அவே ஆல் டெசிக்னேஷன்ஸ், எல்லா விதமான டெசிக்னேஷன்ஸையும் விடுவது தான் பக்தின்னு சொல்கிறார். ஏன்னா எல்லா டெசிக்னேஷன்ஸை விட்டாச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆத்மா வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் 24 hours கிருஷ்ணர் நினைக்க முடியும். இப்போ நம்மளால் முடியலையா? உடனே அந்த தாட்டு வருது, இந்த தாட்டு வருது, அவர் என்னை திட்டார், எனக்கு இவர் இது பண்ணிட்டார், என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டார், இவர் எனக்கு வர வேண்டியதை பிடிக்கிட்டார், இவர் எல்லாமே நம்ம இந்த இதுதான் மென்டல் க்ளவுடு. இதுதான் மென்டல் க்ளவுடு. இந்த மென்டல் க்ளவுடு எப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட்டாமா, கான்ஸ்டன்ட். இது நம்ம தாண்டிட்டு நினைக்கக்கூடாது. அப்படி நினைக்கிறோன்னா அதே மென்டல் க்ளவுடு தான், அதே ஒரு மென்டல் க்ளவுடு தான். நான் அதை தாண்டிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதே வந்து மென்டல் க்ளவுடு தான். ஏன்னா ஆல்வேஸ் நோ சொல்கிறார், நான் இந்த உலகத்தில் எது செஞ்சாலும் ஐ ஆம் அலூஃப் ஃப்ரம் தட் அப்படிங்கிற அலர்ட்னஸ் அவருக்கு உண்டு. அவர் தான் டிவைன் கான்ஷியஸ்னஸில் இருக்காருன்னு சொல்கிறார். பிரகலாத் மகாராஜ் அந்த மாதிரி இருந்தார், ஜடபரதர் அந்த மாதிரி இருந்தார். அதனால தான் அவருக்கு ஜட உலகத்தினுடைய எந்த ஒரு அழுக்கும் அவர் டச் பண்ண முடியல. பிரகலாத் மகாராஜுக்கு பயமே இல்லை. ஜடபரதத்தை தூக்கி காளி தேவிக்கு முன்னாடி படுக்க வைக்கிறாங்க, தலையை வெட்ட போகிறாங்க. எப்படி இருக்கும்? கட்டி வச்சுட்டாங்க, ஃபுல்லாக கட்டி வச்சுட்டு இந்த தலைவன் வந்து பெரிய வாள் எடுத்துகிட்டு வர தலையை வெட்டுறதுக்கு. ஆனால் கத்துவோம் இல்லை, நம்மளா இருந்து எப்படி கத்துவோம், ஐயோ அம்மா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க. ஏன்னா உடல் கண்ணோட்டம். அவர் கம்ப்ளீட்டாக ஐயோ பயங்கரம், இதெல்லாம் இமேஜினே பண்ண முடியாது நம்ம இதெல்லாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு விசாரம், இந்த இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் பண்ணி 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 நான் ஆத்மாங்கிறதுல, அதுக்கு பேர் தான் நிர்யோக க்ஷேம ஆத்மாவான், ஆத்மாவில் நிலை பெறு அப்படின்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணா இடத்துல. ஆத்மாவில் நிலை பெற்றிருக்கிறதுனால தான் வாழ் இறங்குது தலையை கட் பண்ணுறதுக்கு, அமைதியாக இருக்கார். காளி தேவியால் தாங்க முடியல. இப்படிப்பட்ட அற்புதமான பரம பாகவதர், அவரைவா எனக்கு பலியிட்டு எனக்கு பாவம் சேர்க்குறீங்களா நீங்கள்? காளி தேவி வெளியில் வர்றாங்க, வெட்டிச்சு எல்லாரையும் ஸ்மாஷ் பண்ணிடுறாங்க. எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ, எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. ஏன்னா இந்த பிரார்த்தனைனால எகைன் பிரார்த்தனைக்கு வந்து எப்படின்னா, பிரார்த்தனை கிருஷ்ணர் மேலே பக்தியை வளர்த்து கொள்ளணுங்கிறதுக்கு வந்து பிரார்த்தனை ஓகே. என்னுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நீங்கள் சரி பண்ணுங்கன்னு பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா எனக்கு இந்த உலகத்து கூட தொடர்பே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இந்த உலக சூழ்நிலையை எனக்கு சரி பண்ணுங்கன்னு பிரார்த்தனை பண்ணால் தென் கிருஷ்ணர் சிரிப்பார். இந்த உலக சூழ்நிலையே பொய் உனக்கு. ஆக்சுவலி நம்ம வாழறது எல்லாமே ட்ராமா, நம்ம செய்கிறது எல்லாமே ட்ராமா தான். பிரபுபாதர் அப்படி எழுதுகிற இடத்துல ட்ராமா, இங்கே ட்ராமா பண்ணுறாங்களா, இங்கே சண்டையெல்லாம் ட்ராமா பண்ணுவாங்க இல்லையா? இந்த ட்ராமாவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிவோட்டீஸ் வந்து ரோல்ஸ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து ஹிரண்யகசிப்பு மாதிரி ட்ராமா பண்ணுவார். அவர் வந்து பிரகலாதா அவனை நான் கொல்லப்பார் அப்படின்னு டெவலப் பண்ணுறார். பட் அவருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் சும்மா நடிப்பு தான் அப்படின்னு இல்லையா? இது ஏதோ ட்ராமாவுக்கோசரம் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு. ஆனால் உள்ளே தெரியும் இது என்னோடய ரோல் இல்லைங்கிறது தெரியும் அவருக்கு. அதே மாதிரி தான் நாமும் இந்த உலகத்தில் எந்த ரோல் செஞ்சாலும் இது என்னோடய ரோல் கிடையாது. என்னுடைய ரோல் நான் ஆத்மா கிருஷ்ணனுடைய நித்திய சேவகன், அது தெளிவாக இருக்கணும். பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இந்த க்ளவுட் வந்து மூடிடும். இந்த க்ளவுடு வந்து மாயாவுடைய க்ளவுடு வந்து மூடுறதுனால அந்த ரோல் செய்யும்போது நான் தான் அந்த ரோல் நினச்சிப்போம். அந்த ரோல் நினச்சிட்டு நம்ம அழுவோம். அந்த ரோலில் அழ வேண்டியிருக்கும், பட் நான் தான் உடனே நானே அழுவோம், தனக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி அழுவோம். அந்த ரோலில் அவங்களுக்கு கோவப்பட வேண்டியிருக்கும், பட் நானே கோவப்படுவோம் எனக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி. இதுதான் மென்டல் க்ளவுட், பயங்கர பவர்ஃபுல் பிரபுது. இதை அண்டர் எஸ்டிமேட்டே பண்ண முடியாது. இந்திரன் தாண்ட முடியலன்னா நம்ம தாண்ட முடியுமா? எவ்ரிடே இதை வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நாட் நோட்டீஸிங் திஸ் கான்ஸ்டியூட்ஸ் எ வெரி டிஃபிகல்ட் ஸ்டேட் வி ஆர் இன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சச்சினந்தன் மகாராஜ். அதாவது எனக்கு இந்த மென்டல் க்ளவுடு வந்து என்னை அலக்கழிக்கிறதுங்கிறது பார்க்காம இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாருன்னா, அதே அவர் சொன்னதிலே எடுத்துப்போம், சீயிங் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறார். சீயிங் ரியாலிட்டின்னு என்ன அர்த்தம்? உண்மையை பார்க்கறதுன்னு என்ன அர்த்தம்? உண்மையை திரும்ப திரும்ப சொல்லணும், அவ்வளோதான். உண்மையை திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டியது தான். நான் ஆத்மா, நான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன், இது உண்மை.
உண்மையை பார்க்கறதுல என்ன அர்த்தம்? திரும்ப திரும்ப உண்மையை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். உண்மையை திரும்ப 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 நீங்கள் சொல்ல 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 உங்களுக்கு அது பதிய ஆரம்பிக்கும். ஆகாமல் அலர்ட்னஸ் உருவாகும். அப்போ தான் நீங்கள் ஏதாவது வரும்போது நீங்கள் விலகி நிற்பீங்க, எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு. அந்த அலர்ட்னஸ் உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் உண்மையை திரும்ப 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 சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த அலர்ட்னஸ் வரும். பயங்கரம் ப்ரோ, இது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஏன் பெரிய பெரிய பக்தர்களே மாட்டிக்கிறாங்க? காமத்திலையும் கோபத்திலையும் பொறாமையிலையும் ஏன் மாட்டிக்கிறாங்கன்னா, மென்டல் க்ளவுடுன்னு தெரியாமலே போய் மாட்டிப்பாங்க. அந்த எக்ஸாக்ட் அந்த அலையில் அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி தான். நான் சொல்கிறேன்னா நானும் அதே தான் ஸ்ட்ரகிளிங், ஃபைட்டிங், கீழே விழுவோம், அகைன் மோர், திரும்பவும் விசாரம் பண்ணணும். விசாரம்னா அதுதான். விசாரம்னா ஞாபகப்படுத்துறது, உண்மையை திரும்ப ஞாபகப்படுத்துறது, சொல்லணும். அதுதான் அவர் சொல்கிறாருங்க. அதான் கிருஷ்ணா அதான் சொல்கிறார். இது இருக்கணும். இட் ரிக்வயர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எஃபர்ட். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா.